السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں جامع مسجد ہنسگیرہ۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آگے شیئر کریں، اور ہمارا چینل یوٹیوب پر رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی دینی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے بہتر مسلمان بنایا، اور تمام مسلمانوں سے بہتر و افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ و تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، جس نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی، اتنا اچھا بنایا۔ ان کا احسان، ان کا شکر ہماری زندگی میں کرتے کرتے گزار دیں پھر بھی کم ہے۔ ہر لمحہ، یہاں تک کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جب تک بھی سانس ہوا نکلتی ہے، اتنا بھی اللہ کا اگر وہ ہر سانس کے بدلے میں ذکر کرتا رہا، پھر بھی اللہ کا جو احسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا ہے کہ ہم کسی حالت میں اللہ نے یہ زندگی جو دی، ان کا جتنا احسان ہے، جتنا شکر ہے، ہم پوری زندگی میں ایک سانس نکلتا، اب 24 گھنٹے میں کتنا، اب ہم بول رہے ہیں، ایک بولنے میں کتنا مرتبہ ہوا سانس لے رہے ہیں۔ تو ان تمام سانسوں کے بدلے میں، تمام سانسوں کے مقابلہ میں، اور تمام سانسوں کے برابر بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا عبادت کریں، اللہ کا فکر کریں، پھر بھی کم ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کو اللہ نے اتنی اچھی زندگی، اتنا بنایا، اچھا بنایا، مسلمان بنایا، اور امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ ان کا اتنی بڑی احسان، ان کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے لیے آج کی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے گھر میں آ جائے، تو اللہ و تبارک تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر فرض ہے، حکم ہے، رسول کا جو فرمان ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ ہم تو اللہ کا شکر احسان ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اوپر جو فرض اللہ نے عطا کی، رسول نے جو فرمان دیا، جو ہمارے اوپر حکم، یہ فرض ضروری ہے،
اس کو اگر ہم ادا کر دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا دن عطا کیا، ہم اللہ کی عبادت میں شامل ہو کر کچھ دیر دین کی باتیں کو سنیں، پہلے آئیں اور دین کی بات سن کر جو ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو ہے ہماری زندگی حالات، یہ دین اور قرآن جو ہمارا دن ہے اس کو سمجھنا اور سننا ضروری ہے۔ پہلے سننا، اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو زندگی اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان کہ آج ہم نے اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے ان کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے 6 تاریخ آج ہوئی ہے، اور 6 دن کے بعد جو ہے 12ویں ربیع الاول جو آئیں گے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دن آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو ہے آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اور آپ پچھلے جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے نور بنایا، اس کے بعد پھر دنیا میں جو ہے بات آ رہی، لیکن آپ نے سنا ہے کہ نور کس طرح سے اللہ نے 3 حصہ کیا، اور آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا نور کے ذکر کے بارے میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کا اور دنیا سے آنے میں کس طرح سے آئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کے بارے کا آج ذکر ہوگی۔ تو اس سے پہلے ہم اور آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول میں بیٹھ کر جم کر سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر، میں نے ایک آیت تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے تمام جہان کے لیے، میں نے تمام دنیا کے چیزوں کے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، اللہ نے قرآن کے اندر للعالمین، عالم دنیا، عالمین پورے دنیا، تو یہ لفظ عربی وما ارسلنا کا، میں نے رسول کو، وما ارسلنا میں نے، وما میں نے، ارسلنا کا میں نے رسول کو، الا رحمتا للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا پورے دنیا والوں کے لیے۔ اب دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ہم سمجھ رہے کہ نبی ہمارے لیے رحمت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے اس کے لیے نہیں، اللہ نے کہا رحمتا للعالمین، پورے دنیا کے لیے۔ اب پتہ چلا خالی مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر نہیں آئے تھے، کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ اور پوری دنیا کے لیے رحمت تھے؟ تو ہم ان کی ذکر کو سنیں گے، ان کی سیرت کو بیان کریں گے، ان کی زندگی کے حالات کو معلوم کریں گے تو ہم کو معلوم چلے گا یقیناً ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے یا جو دین اسلام کے لیے نہیں بلکہ پورے جہاں والوں کے لیے، پوری دنیا کی چیزوں کے لیے وہ رحمت تھے۔ اور پہلا اللہ تعالیٰ نے پورے نبیوں کو رحمت دے کر بھیجا، رحمت اترتی تھی، رحمت دیتی تھی، لیکن جب میرے نبی کی باری آئے تو رحمت دے کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا سوچو، وہ خود ہی رحمت ہے، ہمارے نبی خود رحمت بن کر آئے ان پوری دنیا والوں کے لیے، پوری جہاں کے چیزوں کے لیے ہمارے نبی رحمت ہے۔ اب بس ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب کو رحمت دے کر بھیجا۔ مگر جب محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے لوگو، میں نے، اے جہاں والو، اے دنیا والو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میرے نبی خود رحمت ہے، ایک رحمت لے کر آنا، ایک رحمت دینا، اور یہ خود ہی رحمت بننا، بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہمارے نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین، اللہ نے کہا تو ہمارے نبی رحمت ہے۔ اور اس کی رحمت کیسے ہے؟ اب ذرا سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں نبیوں کو بھیجا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں جو نور نبی کا بتایا، ایک نور جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، اب وہی نور نبی تک کہیں سے پہنچا، کہاں چلا، نبی کی جو ہے کس طرح سے یہ چلتے رہے، اس کے بارے میں ہم جاننا ضروری ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، جنت سے نکل گئے، آگے دنیا میں نبی کی نور لے کر جب اس دنیا میں رہا 40,000 اولادیں ہوئی، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تک، اور اپنے عمر میں انہیں 40,000 اولاد کو دیکھا۔ ہمارے اولاد 5 6 7 ہمیں دیکھتی، 80 سال 100 سال کی عمر میں مر جاتی، یا تو پھر نواسے پورا ملا کر کتنا دیکھ سکتی؟ 100 بھی ہوتا نہیں، 100 کو بھی ہمیں اپنے اولاد خاندان کو نہیں دیکھ سکتے، نواسے پوتا پوتے نہیں دیکھ سکتے، 100 کا بھی نہیں گن سکتے ہمیں ہماری زندگی میں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی میں 40,000 اپنے اولادوں کو دیکھا انہیں۔ وہ 40,000 اولادوں میں سے ایک اولاد جو سب سے پہلا نبی حضرت سیس علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے بلایا، اے میرے بیٹا سیس ادھر آ، یہ نور لے، یہ نور اللہ نے مجھے جنت میں دیا، اور یہ نور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے، یہ نور مجھے اللہ نے جنت میں دی اور میں لے کر آیا دنیا میں، اب مجھ سے ہوگا، میرا جانے کا بھی وقت ہے، میں کبھی بھی چاہ سکتا ہوں، میرے بعد تو نبی ہے، میرے بعد اللہ نے تجھے نبی دیا، تجھے رسول دیا، اب وہ نور تجھ پر چمکے گی، اب یہ نور تمہارے اوپر رحمت برسے گی، میرے اوپر برس کر ختم، اب میں جانے والا ہوں، کب مر جاؤں کب وفات پا جاؤں کوئی بات نہیں، اب میں عمر والے ہو گیا، اب میں جانے والا ہوں، لیکن میرے رہتے ہوئے یہ نور اب تمہارے باری، تم نبی بننے والے ہو، یہ نور اب تمہارے پاس تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کا اگلے نبی تک پہنچانا، اور اسی طرح سے آخری نبی جس کا یہ نور ہے ان کے نور تک پہنچا جائیں گے۔ اب ذرا واقعہ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نور کتنی بڑی چیز ہے، اجالا روشنی جو آج دنیا کے اندر یہ نور کی وجہ چمک ہے، اس لیے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی ویسا تھے جو چمکانے والے تھے، اس لیے علامہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ وہ کون تھے؟ ہمارے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گئے، چمکانے والے چمک دے میرے زندگی کو، چمکا دیے۔ جس نے رسول اللہ کی سنتوں پر، رسول کے فرمان کے ساتھ زندگی کو گزارا، اللہ نے اس کی زندگی کو روشنی میں چمکا دیا، اجالے سے اجالا ہو گیا، ان کی زندگی آخرت دونوں جہاں میں چمک آج تک ہے۔ اللہ والے جو بھی بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں آ گئے وہ چمک پا گئے، اور آج ہم بھی وہی نبی کا رسول کا سب کچھ ہے۔ چمک پانے کے لیے ان کی محبت ہونا چاہیے، ان کی باتوں پر عمل ہونا چاہیے، ان کا طریقہ پر آنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ بہت بڑی قیمتی بات ہے، لیکن اس کو سننے کے لیے ہمیں راتوں میں گزارنا پڑتا، بیان رکھنی پڑتی، لیکن آج ہمیں اس چھوٹی سی بات میں ہمارے چھوٹے سے ہنیس گرے گاؤں میں سننے کو مل رہی ہے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے، کسی بات کو آئی نہیں ہے۔ یہ بات ایسی قیمتی ہے جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی پوچھے نبی کیا ہے، نبی کس طرح سے تھے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، یقین رکھتے ہمارا نبی کس طرح سے گزارے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس معلوم کے لیے آپ کو کتاب پڑھنے کی جو ہے ٹائم نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جمعہ میں ایک دن ایسا بیان ہوتا ہے جو ہر مہینے کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں بیان ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے سنا، اور آپ تک آگے تک سنتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح سے کیسے کیسے نبی رسول ولیٰ پیغمبر پیر یہ دنیا بنی، کیسے چل رہی، اور ہم مسلمان کس طرح سے کیسا ہونا کیا ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث علماء سب کچھ دیا تاکہ ہم اس کو سیکھ کر ایک اچھا انسان بن جائیں۔ اس لیے ملی ہے ایک علماء آپ کے نزدیک، آپ کو بھیجا گیا، آپ کے گاؤں میں ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جاؤ اس جگہ میں پھیلاؤ، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو پیدا کرتے تھے دعوت کے لیے جگہ جگہ بھیجتے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ ولیوں کو پیدا کرتے تھے تو ولی اپنے گھر کو چھوڑ کر دین کی دعوت لے کر پھرتے تھے، ویسے ہمارا بھی کام ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ان پر یقین، ان پر عمل، ان کا طریقہ سنیں گے، جانیں گے، عمل کریں گے تو زندگی اچھی بن جائے گی۔ تو اسی لیے کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹا حضرت سیس علیہ السلام کو دیے، حضرت سیس علیہ السلام اس نور کو سنبھالا، اور کس طرح سے حضرت سیس علیہ بھی سوال بھی کہ اے میرے ابا یہ نور کیا ہے،
کیا کروں، یہ نور کے کیا معنی ہے اور یہ نور کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم نے اس کو ڈیٹیلز میں بتایا، بہت سارے جو ہے بیان کی، تو اس کا بارے میں ابھی میں ذکر نہیں کروں گا۔ میرا بیان کا ذکر ہے نبی کی اولاد، نبی کی پیدائش کے بارے میں، نبی دنیا میں کیسے آئے اس کے بارے میں میرا ذکر ہے، بیان ہے، تو میں اس کے طرف توجہ دیتا ہوں۔ تو حضرت سیس علیہ السلام کو نور دیا گیا، اسی طرح سے حضرت سیس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت جو ہے عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طرح پورے نبی کو نور ملتی گئی اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئے۔ اب ہمیں نبی کے ذکر ہو رہی ہے، کیسے آئے، کس طرح سے آئے، وہ بولیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ 6 دن کے بعد ربیع الاول شروع ہو چکی اور نبی کا پیدائش کا دن آ رہے ہیں، نبی اس دنیا میں آئے تھے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی آنے سے کتنی بڑی رحمت لے کر آئے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی آیت کا یوں نہیں فرما دیا کہ قرآن کی آیت ہمیں یوں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہر حق اور سچ یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کر کے دکھایا، اللہ نے جو اعلان کیا قرآن کے اندر فرمایا وہ کر کے دکھایا میرے نبی نے، اور اللہ نے اس کے ساتھ ویسا رحمت دے کر بنایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ماں کا نام بی بی آمنہ۔ اب جو ہے باپ میں سے بھی 4 بھائی تھے، عبداللہ، ابو طالب، ابو لہب، عباس، عبداللہ، اسی طرح سے 4 بھائی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، 4 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں میں سے ایک بچہ کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بہت ہی نیک اخلاق والے تھے، بہت دیندار تھے، ان کے کسی طرح سے کسی کا جو ہے کوئی نہ غلطی، نہ کوئی حیا، نہ کسی طرح سے کوئی ایسی بری چیز نہیں تھا ان کے اندر۔ اللہ نے اس کو چنا، 4 بیٹے میں سے ایک بیٹا کو چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں لانے کے لیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے باپ کا نام ہے، ماں کا نام بی بی آمنہ ہے۔ اللہ نے ایک نیک خاتون، وہ مکہ کے اندر بی بی آمنہ کو چنی، اتنی عورتیں تھیں مگر بی بی آمنہ کو اللہ نے چنی، کیونکہ وہ عورت ایسی پردگی اور ایسی جو ہے ایماندار اور ایسی لحاظ اور ایسا جو ہے اللہ کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت ہمارے نبی نہیں آئے تھے اور نبی نہیں تھے، مگر ان کا لوگوں سے محبت، لوگوں سے اچھائی اور دنیا میں سچائی، ہر کچھ ان کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے، بی بی آمنہ عبداللہ کے ذریعہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آیا، 6 مہینے ہوئے، باپ انتقال۔ اب ماں کی حمل 6 مہینے کی ہے، باپ انتقال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں 6 مہینے ہوا، باپ گزر گئے، یتیم بن گئے۔ اب ماں پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمنہ اپنے بچے کو پال رہی ہے اور جو اس بچہ کو سنبھال رہی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ عام عورتوں کی طرح مجھے نہیں لگ رہی۔ اب دیکھو نبی کی رحمت شروع ہو گئی، نبی پیٹ میں آیا، رحمت شروع۔ نبی دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کی پیٹ، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے 3 چیزیں ہوتی ہے، پہلا ماں کی پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا قبر۔ 3 چیزوں سے انسان ختم۔ پہلا ماں کے پیٹ جو حمل کہتے، ماں کے اندھیری، دنیا کے اندھیرے اور قبر کی اندھیری، 3 چیزیں ہر انسان کو ملتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کے پیٹ میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی آمنہ ان کی امی جان فرماتی ہے کہ بچہ جیسے ہی میرے پیٹ میں آئے، میرے حمل میں بچہ جیسے ہی یہ بچہ آئے، عام عورتوں کی طرح مجھے نہیں محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ عام عورتوں کو جب بچہ 6، 7، 8 مہینہ کی ہو جاتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے، پانی لانے یا کھانا پکانے یا کسی طرح سے کوئی کام کرنے میں جو ہے دقت
پریشانیاں ہوا کرتی ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہے یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا میں کام کرتی ہوں بالٹی اٹھا تو مجھے احساس نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں جیسے یہ جو ہے کام کرنے کے واسطے چلتی ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں سے پوچھا گیا، میری ماں بہنوں سے ہماری ماں بہنوں سے پوچھی گئی جب تمہارے پیٹ میں 6-7 مہینے کا بچہ آتی ہے تو کیسے تکلیفیں ہوتی ہے؟ بولتے جب رات کو میں سوتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے، بچہ چلتی ہے، اور میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جب میں جو پانی وانی اٹھا نہیں سکتی ہوں، اونچی جگہ پر چڑھ نہیں سکتی ہوں۔ کون بول رہی؟ ہماری دنیا کی مائیں کہتی ہے، لیکن بی بی آمنہ سے بی بی آمنہ عرض کرتی ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میری پیٹ میں آئی مجھے عام عورتوں کی طرح تکلیف نہیں ہوئی، مجھے عام عورتوں کی طرح چلنا مشکل نہیں ہوا، عام عورتوں کی طرح کام کرنا مشکل نہیں ہوئی، بلکہ مجھے معلوم نہیں چلا پیٹ میں میرا بچہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، اللہ کا نبی ہے، تو ماں کو کیوں پتہ چلے گی؟ اللہ نے اس نبی کو دیا تو اس نبی کے آنے کی برکت کسی کو تکلیف نہیں بلکہ کسی کو آرام ملنے کی ہے۔ جب نبی آئیں گے تو لوگوں کو آرام ہی ملے گی۔ تو ماں کے پیٹ میں پہلے جو آنا تو پہلے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، تو ماں کے پیٹ میں جیوں ہی آئی تو ماں کو تکلیف نہیں ہو رہی، پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت شروع ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت معلوم ہو رہی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں چلتی ہوں مجھے احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ جب مکے کے گلی سے بی بی آمنہ جایا کرتی تھی تو مکہ کے گلیوں میں خوشبو کا مہک، خوشبو جو بانس آتی ہے، پورا جو گلیوں میں بانس آنے لگی، خوشبو آنے لگی، پورے عورتیں سن رہی ہے کہ جو ہے بی بی آمنہ عطر خوشبو سینٹ لگا کر چلتی ہے۔ پورے عورتیں کہنے کتنا شوقین ہے کہ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، کیونکہ خوشبو استعمال کر کے راستوں میں بازاروں میں چلنا عورتوں کے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اپنے شوہر کی خواہش کے لیے لگا سکتی گھروں کے اندر، مگر اس طرح خوشبو سینٹ لگا کر اگر وہ بازار میں جایا کرے گی۔ آج میری ماں نے بہت غلطی ہے، مجھے اس بات کا نہیں، میں بتانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی ہے، عورت جو سینٹ جو بانس والی چیزیں رہتی ہے وہ لگا کر جو گلیوں میں گھوم نہیں سکتی، بازاروں میں گھوم نہیں سکتی، یہ بے حیائی کا جو ہے رسم ہے، یہ غلط کاموں کا رسم ہے۔ آج ہم نے اس کو اپنا لیا، آج بہت بڑی غلطی کر لی، کیونکہ ہمیں دین نہیں سیکھا، دین کو نہ سمجھا، دین پر نہ عمل کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بی بی آمنہ جب راستوں میں گزرتی ہے خوشبو کی بانس آتی ہے، خوشبو کی مہک آتی ہے، اس طرح سے جو مہک آنا پورے عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، پورے عورتوں میں شور ہو گئی کہ بی بی آمنہ عطر کی خوشبو کی استعمال کرتی ہے۔ یہ بات ان کے سسر جو حضرت عبد المطلب، ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب جس کا نام تھا حضرت عبد المطلب، اس وقت سردار قریش ان کا قبیلہ کا نام ہے، قریش ان کا خاندان کا نام ہے، اس خاندان اس قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ تو عبد المطلب کے پاس پورے عورتیں جا کر جمع ہو گئی، کہنے لگا آپ کی بہو، آپ کی بیوی آمنہ جو ہے خوشبو کی استعمال کرتی ہے، اس کی بانس گلیوں میں مکے کے پورے شہروں کے اندر آیا کرتی ہے، جہاں جس گلی سے وہ جاتی ہے وہاں سے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آپ اپنے بہو کو منع نہیں کرتی ہے، آپ اپنے بہو کو منع نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے بات جب کہنے لگے، جب عورتیں بولنے لگی، حضرت عبد المطلب اپنے بہو کو بی بی آمنہ کو بلائے اور کہا کہ بلائے۔ جب بی بی آمنہ آئی، بی بی آمنہ سے عرض کیا، پوچھا گیا کہ اے میری بہو، اے بی بی آمنہ، کیا تم خوشبو کی استعمال کرتی ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیا تم جو ہے سینٹ لگاتی ہو؟ کہ نہیں۔ تو پھر جو ہے یہ لوگوں میں جو ہے شور کیوں ہے؟ لوگوں میں کہتے تو جہاں سے گزرتی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، جہاں سے تو جاتی ہے وہاں سے مہک آ رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو کون سا استعمال کرتی ہے؟ اور وہ عورتیں کہہ رہی کہ یہ جو اس خوشبو استعمال کرتی ہے، ہم نے مکے کے شہر کے میں پورے دکانہ میں وہ خوشبو کا مہک جو ہے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر ایسا کوئی دکان نہیں ملا جس میں آمنہ جیسی خوشبو آئے۔
दुकानों में नहीं मिल रही, कैसा इतर खुशबू मिल रही, भाई क्या नाम है। जब ये शिकायत की, आमना के जो है दरबार में बुलाई गई। आमना कहने लगी कि मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं उस खुशबू तक आज तक देखा नहीं, तो इस्तेमाल करने की बात आप क्यों करते हैं? मैं तो खुशबू को हाथ लगाया नहीं, तो फिर आप मुझे इस्तेमाल करने का बात करते हैं। मैं तो दुकान पर जाकर देखा नहीं, मैं तो दुकान भी मालूम नहीं कि कहाँ खुशबू मिलती है। आप खुशबू के बारे में बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पूरे औरतें तो आपकी शिकायत कर रही है, पूरे औरतें आपके बारे में कह रही है। जब बीबी आमना कहती है अगर मेरे साथ जो मामलात हो रहा है, मेरे साथ जो वाक़यात हो रहा है, अगर मैं आपके सामने बयान करने लगूं, मैं आपके सामने बयान करना शुरू कर दूं, आप अगर सुनने लगेंगे तो आप मुझे पागल ही समझेंगे, आप मुझे दीवाने ही समझेंगे कि बीबी आमना तू क्या पागल हो गई है, ऐसी सी बातें कर रही है। तो जब ये बात आ गई तो अब मेरे साथ जो बात हो रही मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। कौन कह रही है? बीबी आमना फरमा रही है। बीबी आमना कह रही है, हमारे नबी की अम्मी कह रही है, ज़रा गौर से सुनना, मेरे नबी की रहमत कैसी है। ऐ लोगो, ये दुनिया पूरी मेरे नबी की रहमत का जो है क्या है, मेरा रहमत का ये मोहताज है, मेरे नबी की रहमत का मोहताज है। जब तक नबी की रहमत लोगों तक ना आए वो सुकून आराम की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़रा सोचो, वो नबी मोहम्मद नाम तो सुनते हैं, नाम तो लेते हैं, नाम तो रखते हैं, मगर उनकी सिरत, उनकी किरदार, उनकी इखलाक, उनकी इखलास, उनकी जो है तरीक़ा, उनकी रहमत और मोहब्बत जानिए। ज़रा सोचिए कि अल्लाह ने ऐसे नबी को दुनिया के अंदर कैसे पैदा किया और ऐसा नबी की उम्मत हमें बनाया। कितना बड़ा खुश नसीब आज मैं हूँ और हम और आप सब लोग हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। ज़रा सोचो, वो नबी सिर्फ 12वीं हमें याद आता है, 12 रबीउल को आता है, लेकिन वो नबी ने पूरी ज़िंदगी को बना दिया। वो नबी को सोचो, जिस नबी की रहमत इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा शान वाले नबी है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी आमना फरमाती है, ऐ मेरे ससुर अब्दुल मुतल्लिब, मैं आपको बयान करना चाहती हूँ, मैं जिस रास्ता से गुज़रती हूँ, मैं खुशबू नहीं बल्कि मैं थूक फेंकती हूँ। जैसे मेरे मुंह से थूक निकलती, मैं गलियों में या कहीं तो भी थूकती हूँ, वो थूकते ही चले जाती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो थूक से खुशबू आया करती है। ज़रा सोचो, नबी पेट में नबी की माँ थूके तो जो खुशबू की बास आए, हमारी थूक बदबू आती है, नबी की माँ थूके तो खुशबू आती है। वजह क्या है? पेट में रहमत है, पेट में नबी की रहमत बरस रही है, वो पेट में अल्लाह की रहमत पल रही है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो बताओ, अल्लाह की रहमत जहाँ थूकती वहाँ खुशबू आ रही है। और फरमा रही है कि मैं जहाँ जंगल या रास्तों से गुजरती हूँ तो झाड़ पेड़ दरख्त झुक कर मुझे सलाम करती है, या मरहबा मुस्तफ़ा की माँ, या मरहबा मुस्तफ़ा। मैं जो पूरे झाड़ समझ गई कि जो मुझे तो मालूम नहीं ये बच्चा कौन है क्या है, लेकिन इस बच्चा की बरकत में बयान कर रहा हूँ, इस बच्चा की रहमत बयान कर रहा हूँ। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आई है, मैं जिस रास्ता से गुजरती हूँ, जहाँ से जाती हूँ, झाड़ पेड़ पौधे मुझे झुककर सलाम करती है। और जब मैं पहाड़ पर सख्ते पत्थर पर पैर रखती हूँ तो मौम हो जाती है। ज़रा सोचो, हम खाली पैर अगर पत्थर पर चढ़े तो पत्थर मुझे चुभने लग जाती है, आपको भी चुभने लग जाती है। बीबी आमना क्या फरमाती है, मैं पहाड़ पर जैसे ही चढ़ती हूँ मुझे एहसास नहीं तो पेट में बच्चा है। ऊँची जगह पहाड़ है, आपको मालूम है, ऊँची जगह औरतों का हमल के चढ़ना बहुत मुश्किल है। बीबी आमना फरमाती है, मैं पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, पत्थर मेरे लिए मोम हो जाती है, नरम गद्दी हो जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने पत्थरों को नरम सोफ़ा बना दिया। ज़रा सोचो किसकी बरकत? नबी की बरकत से। हज़रत बीबी आमना फरमाती है, पत्थरों पे पैर रखता हूँ तो मोम हो जाती है, नरम हुआ करती है। ज़रा मैं ऐसा बयान करूँ तो आप मुझे पागल दीवानी समझेंगे। बात तो सही है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पेट में है, रहमत शुरू हो चुकी है। माँ फरमाती मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ज़रा सोचो उस नबी की रहमत, ज़रा सोचो, पूरे नबिया जिक्र किए,
आदम आए नबी का मोहम्मद का जिक्र, ईसा आए मोहम्मद का जिक्र, पूरे नबी कहा कि वो नबी आने वाला है, वो नबी आने वाला है। हम कह रहे वो नबी आ गए हैं, वो नबी है, वो नबी आ गए, नबी रहमत दिए, बरकत दिए, वो नबी हमारा नबी है। हम तो यही समझे पूरे नबी पूरे उम्मत कहते थे कि मोहम्मद कब आएंगे, आखिरी नबी है, आने वाला है। मूसा बोले, ईसा बोले, इसहाक अलैहिस्सलाम बोले, नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरे नबी बोले वो नबी आने वाला है। लेकिन आज हम नहीं बोल रहे कि आने वाला, हम कह रहे कि मेरे नबी आए थे, मेरे नबी गए हैं, मेरे नबी आए थे, मेरे नबी ज़िंदगी गुजारे हैं 63 साल की ज़िंदगी। मेरे नबी मक्का वाले मदीना वाले हैं, दोनों जहां में अपनी ज़िंदगी उम्र को गुजारे हैं। ज़रा सोचो, उस नबी मेरा कुरान देकर गए हैं, कुरान हदीस देकर गए, ये नमाज ये अजान देकर गए हैं। पूरे नबी की चीज़ हम तक है, उन नबियों के पास नहीं था, आज हमारे पास है, हम उनकी उम्मत है। तो कितना बड़ा खुश नसीब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। बीबी आमना का सुन लिए कि माँ के पेट में आई, माँ को तकलीफ नहीं, रहमत का शुरू, खुशबू का शुरू, और जो है अल्लाह ताला का जो है रहमत बरकत शुरू, और परेशानियाँ ख़त्म, आराम होना शुरू। बच्चा आए मेरे दोस्त, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, सोमवार पीर का दिन है, जिसे सोमवार पीर को कहते हैं। जो है अल्लाह के रसूल पीर के दिन पैदा हुए, सुबह के वक्त फजर के बाद पैदा हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अब ज़रा सोचो, जिस वक्त नबी का पैदा की घड़ी था, जिस वक्त नबी का वक्त समय और टाइम था पैदा का वक्त, उस वक्त उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब खाना काबा मक्का के अंदर बैठे हुए बुतों को जो है आगे सामने रखा करते थे। इसीलिए कहते हैं कि खाने काबा के अंदर मेरे नबी आने से पहले 60,000 बुतों का रखा हुआ था। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब उस बुतों के सामने बैठे हुए थे। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहाना वक्त, सुबह का वक्त बहुत नुमेदार हुआ, रोशन हुआ। उस वक्त सूरज भी निकला तो किसी को धूप का एहसास नहीं हुआ। जब नबी आए तो धूप भी ठंडा पड़ गई, सूरज भी ठंडा पड़ गई, क्योंकि वो सूरज जो बनी नबी की नूर से बनी है, वो धूप जो लग रही है नबी की नूर से लग रही है। नबी जब आए तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मेरे नबी सुबह का वक्त पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में 9 से 12 तारीख तक पैदा हुए, लेकिन उलमा कहते हैं 9 भी 10 भी 11 भी पैदाइश का तारीख एतराज़ है, मगर वफ़ात की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है 12 रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, पीर का दिन था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक जैसे ही पैदा हुए, सुबह के वक्त में देखते कि अंधेरा रहता, फजर के बाद सूरज अब जब उसे निकलेगी, उजाला होंगे, नबी पैदा तो फजर की नमाज हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अंधेरा रहती है। तो हमारे घरों में अब तो लाइट वगैरह रोशनी है, उस वक्त तो लाइट रोशनी का क्या भी इंतज़ाम नहीं, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं। सिर्फ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त पैदा, अंधेरा घर हुई थी। जैसे ही नबी पैदा हो गए, घर में माँ बीबी आमना सोई हुई है, नबी पैदा हो गए, सुबह का वक्त है, नबी पैदा हो गए, घर में उजाला ही उजाला नज़र आ रही है, घर में उजाला ही उजाला नज़र आ रही है। बीबी आमना फरमाती है, जब बच्चा को मैंने देखा, घर के चारों कोनों से रोशनी नज़र आ रही है, घर का उजाला नज़र आ रही है। हाय अल्लाह, ये अंधेरी घर में उजाला क्यों आ रही है? नबी नूर वाले आ गए, नबी वो रहमत वाले आ गए, उनकी रहमत का उजाला रोशनी आ रही है, नबी की रहमत बरस रही है। ज़रा सोचो, नबी पैदा हुए, रहमत वाले नबी आ गए। रबीउल अव्वल महीना हमें यह याद दिलाती है कि नबी की पैदाइश को याद करो कि जिस वक्त नबी पैदा हुए कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत शुरू हुई, और आज तक उनकी रहमत है, क़यामत तक रहेगा। जैसे ही रहमत ख़त्म, ज़हमत शुरू, लोगा ख़त्म। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला के नबी पैदा हुए, घर उजाला हो गई, रोशनी हो गया। लेकिन जैसे ही पैदा हुए, बीबी आमना पुकारने लगी नबी की फूफू को, नबी के फूफू आवाज़ दी कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो गए, आओ। जैसे आने लगे, बच्चा को उठाना शुरू किया कि अब बच्चा पैदा हुए नहला दे, बच्चा पैदा हुआ धुला दे। जैसे ही नहाने और धुलाने गया कि बच्चा में एक बूंद भी खून नहीं लगी, एक जिस्म के अंदर की खरोंच भी नहीं, एक जिस्म का गलीज भी नहीं,
नहीं, गंदगी भी नहीं। बात क्या है, वो उनकी फूफू करती है कि बच्चे को नहलाए। आवाज़ आई, बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे जन्नत से नहला कर भेजा गया। ज़रा सोचो, मेरे नबी आए तो देखा गया कि नबी पाक सल्लम का खतना किया जाए, तो देखे खतने क्यों हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से पाक व साफ पैदा हो गए। नबी ना गलीज़ हुए थे, नबी ना जो है अंधेरे हुए थे, नबी ना किसी किस्म का कोई तकलीफ था। नबी आए तो रहमत ही रहमत हो गए। फूफू ने कहा मैं अपने भतीजे को उठाऊं और नहला दूं। आवाज़ आई, जमजम से नहाकर, जन्नत की पानियों से नहाकर, हौज़े कौसर से नहाकर आई है, इसे नहलाने की ज़रूरत नहीं। घर में खुशबू ही खुशबू आ गई, घर में महक ही महक आए, क्योंकि रहमत वाले बच्चे पैदा हो गए। जैसे नबी इधर पैदा हुए, उधर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ़ करते थे, खाने काबा के बुतों को रख कर समनर उनकी इबादत क्या करते थे। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त जो है अपने बुतों के सामने बैठे हुए थे, खाने काबा जो हज करने जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी इधर पैदा हुए और अब्दुल मुत्तलिब को एक पादरी जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहा था कि तुम्हारे घर में एक नूरी बच्चा पैदा होगा, जिसकी रहमत और बरकत की वजह से ये बुतों का गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसकी रहमत और बरकत से कुफ्र शिर्क ख़त्म हो जाएगी, जिसकी बरकत और रहमत से लोग इंसान बन जाएंगे, जिसकी रहमत और बरकत से लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। तू लोग आज पहचानते नहीं, लेकिन वो नबी तुम्हारे घर में पैदा होगा, वो बच्चा तेरे घर में पैदा होगा। अब्दुल मुत्तलिब को उस बात का ख्याल था। अब्दुल मुत्तलिब कौन? उनके दादा। उनको ख्याल था, खाने काबा में बैठे हुए नबी सुबह का वक्त पीर के दिन पैदा हुए, रबीउल अव्वल के महीने में जैसे ही पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे, पूरे बुता गिर गए। जैसे गिरने लगे, अरे बुतो कभी तू हिला नहीं, कभी डुला नहीं, आज तेरे गिरना का क्या हुआ? तो बुत बू के बल गिरा और बोला कि आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, हुजूर आ गए। अब हुजूर आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, बुत गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि भाई कोई हवा का झोंका नहीं, किसी किस्म का कोई तूफान नहीं, फिर ये बुतों का गिरना क्या हुआ? तो उस वक्त तो उन्हें तो देख लिया, कोई बात नहीं। जब एक औरत आवाज़ दी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो दौड़ के आए, हकीकतन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ। जिस वक्त पैदा उस वक्त बुतों का गिरना शुरू हो गया, तो वो समझ गए कि एक पादरी जो ईसा के मानने वाले, उस ज़माने के जो मानने वाले, वो शख्स मुझे कह कर गया तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा, जिसकी बरकत से बुतों का जो ये कुफ्र और शिर्क की ख़त्म होगी। वो हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अबू बच्चा प्यारा बच्चे थे, कुरैश के सरदार उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब वो बच्चा आ गए, पैदा हो गए। आपने सुना नूर और रहमत वाले, बरकत वाले मेरे नबी पूरे रहमत और बरकत बनकर आए। अब नबी की रहमत और बरकत दुनिया में किस तरह कैसे फैली। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना दूध पिला रही, पाल रही है, मगर वो बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं, वो बच्चा हम जैसे बच्चों की तरह नहीं। आम बच्चा हम लोग हैं और बच्चे हैं, लेकिन नबी ऐसा नबी है कि ना किसी किस्म का कोई तकलीफ़ माँ को हुई, ना किसी किस्म का कोई जो है परेशानियाँ हुई। बीबी आमना फरमाती ये बच्चा इतना बड़ी रहमत वाली है तो क्या, उनको तो मालूम नहीं कि ये मोहम्मद है, ये रसूल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नाम तो पहले ही अल्लाह ने मोहम्मद रख दिया, नाम ने पहले ही अल्लाह ने अहमद रख दिया। नाम तो पहले मोहम्मद और अहमद, अर्श में अहमद, फर्श यानी ज़मीन के ऊपर मोहम्मद, दो ही नाम है, अहमद मोहम्मद। 99 नाम है, हामिद, यासिन, ताहा, इस तरह से, लेकिन दो नाम से उनका चर्चा है। एक अर्श पर अहमद है, फर्श ज़मीन के ऊपर मोहम्मद है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। अब आखिरी आई क्या चीज़ की, अब मक्के के घर में और बच्चा भी पैदा हुए, और बच्चा भी थे, आज कल सुबह इसी तरह से पैदा होते रहे। अब वो मक्के के अंदर क्या होती थी कि कुछ मिस्र की औरतें आती थी, मिस्र से औरतें जो है आकर जो बच्चों को लेकर पालने के लिए जाती, जिसे डाया कहती है, जिसे डाया कहती, जो पालती है औरत बच्चे को कुछ उजरत लेकर, कुछ पैसा माल लेकर कि मैं तुम्हारे बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाऊंगी, पालूंगी, परवरिश करूंगा, उसके उजरत में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्र दूसरा मुल्क है, मिस्र मुल्क से कुछ औरतें आ रही है, कहाँ? मक्का में बच्चों को लेने के लिए। अब औरतें आ रही है, आते गए, पूरे औरतें आई, पूरे मालदारों के घरों में औरतें आकर आवाज़ लगी, किसका बच्चा है, किसका बेटा है, किसका बच्चा
بچہ ہے مجھے پالنے کے لیے دے اور میں اس کو پالوں اور اجرت مجھے دے۔ اسی طرح سے عورتیں آوازیں لگائی، تمام امیروں کے بیٹے جو مالدار لوگ تھے، پورے بڑے مالداروں کے بیٹے پورے عورتیں لے کر چلے گئی۔ پورے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچہ تھا، نہ باپ تھے، میرے دوست بزرگوں غریب کے بچے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچہ کو کسی عورت نے نہیں لیا، کیونکہ وہ یتیم تھا، ان کے پاس کیا دینے کا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، تو کوئی عورت ان کو لیا ہی نہیں۔ تو آخری جو عورت تھی وہ کون تھی؟ حلیمہ۔ اس لیے کہتے دائے حلیمہ تیری گود میں نوری بچہ بے سہاروں کے لیے بن کے سہارا آ گیا۔ رب کا محبوب حلیمہ کا دلارا آیا۔ شاعر کہہ رہا ہے رب کا محبوب حلیمہ کا دلارا آیا، رب کا محبوب حلیمہ کا دلارا آیا، بی بی حلیمہ تیرے گود میں نوری بچہ آیا، بی بی آمنہ تیری گود میں نوری بچہ آیا۔ نوری روشنی والا، اجالے والے کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگ ذرا سوچو نبی کی رحمت اور برکت کے بارے میں، ہمارا دل نبی کے لیے ترس جائے گا۔ اس وقت نبی کو جس نے دیکھا ایمان والے بن گئے، نبی کی باتوں کو سنا ایمان والا بن گیا، نبی کے اخلاق کو دیکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے بن گئے۔ اور آج بھی ہم اس نبی کی امت ہے، ان کا طریقہ، ان کی کتاب پر یقین اگر کر لیں گے انشاءاللہ ایک ایسا مسلمان اس طرح بہترین بن جائیں گے، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ہر امت کو پلائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا بچہ کوئی نہیں لیا، پورے عورتیں چلے گئی، ایک عورت جو پیچھے رہ گئی وہ کون تھی؟ حلیمہ تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ حلیمہ کیوں پیچھے تھی؟ وجہ کیا تھی؟ پورے عورتیں کی اونٹنی جو سوار تھی، وہ اونٹنی جس پر سوار ہوئے تھے وہ بہت طاقتور تھے، لیکن دائے حلیمہ کی جو اونٹنی تھی بیمار تھی، کمزور تھی، کمزور تھی، سب سے پیچھے ہو گئی۔ پورے عورتیں لے کر بچے کو جا رہی ہے، وہ حلیمہ اب آ رہی ہے، اب وہ سوچ رہی مجھے بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ پورے عورتیں جا کر پورے مالداروں کی بچی کو لے کر آ گیا، میں جاؤں تو بچہ ہے کہ نہیں۔ پھر بھی گیا، پھر بھی ادھر بی بی آمنہ اپنے بچے کو لے کر بیٹھی، کوئی بھی لیا نہیں، کوئی بات نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایک لاسٹ میں آواز آئی جو بعد میں آئی، حلیمہ کہنے لگے کوئی بچہ ہے میں اس کو پالوں گی۔ اس طرح سے جب دائے حلیمہ آواز لگائی، بیوی آمنہ کہا میرا بیٹا محمد ہے، کہنے لگی تمہارا بیٹا میرے نصیب میں تھا، یہی بچہ، کوئی بات نہیں، تمہارا ہی بیٹا ملا، تم کیا اجرت دو گی کہ تم اگر میرے سے ہوگا میں دوں گا۔ کہنے لگے چھوڑو، اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو مصر کی عورتیں کہنے لگی تو کتنی جو ہے خراب عورت تھی، تیرے پاس ایک بچہ نہیں آیا، ہمارا نصیب دیکھو ہم کتنے بچے کو لے کر آئے، تو ایک بھی بچہ نہیں پایا، تو تمہاری زندگی تیری قسمت کیا ہے، ہائے برباد ہے۔ اس طرح سے عورت تنا دے گی، کیونکہ عورت تنا ہی دیتی ہے۔ ایک دوسرے عورت اگر اچھی رہتی تو دوسرے کا ایسا غلیظ ہے، ایسا ہے ویسا، کیونکہ عورتوں کا کام ہے دوسرے کو تنا دینا، دوسرے کو کرنا۔ اسی طرح سے حلیمہ کہنے لگی، حلیمہ صاحب لو اس بچہ کو میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لی، اونٹنی پر سوار ہوئی، بیمار اونٹنی کو شفا مل گئی، کمزور اونٹنی کو طاقت مل گئی، وہ سوار جو پیچھے تھی پوری عورتوں سے آگے ہو گئی۔ آگے ہو کے جب مصر میں سب سے پہلے دائے حلیمہ پہنچ گئی، پورے عورتیں بھائی آدھا راستہ چلے گئے تھے۔ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں، نبی کی پیدائش بیان کر رہا ہوں، ہمیں ربیع الاول کو معلوم، لیکن نبی کی یہ سیرت معلوم نہیں، نبی کی آنا معلوم نہیں، نبی کی رحمت معلوم نہیں۔ آج سنو، میں بتانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئی وہ اونٹنی کمزور تھی، طاقت والی بن گئی، بیمار تھی، شفا ہو گئی، اور کیا سواری رحمت سے چمک گئی۔ تو دائے حلیمہ سب سے پہلے مصر میں پہنچی، پورے عورتیں بعد میں پہنچی، ہم لوگ آدھے راستے چلے گئے تھے، لیکن تو سب سے پہلے آ کر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، کیا تو نے مکہ میں جا کر کوئی سواری بدل کو آیا ہے، اچھی سواری لایا ہے؟ دائے حلیمہ کہتی نہیں، میرا سواری وہی تھی، میری بیمار سواری، میری جو ہے کمزور سواری وہی اونٹنی تھی، لیکن جو بچہ اس میں لے کر آیا ہوں، اس بچہ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے یہ اونٹنی میں طاقت آ گئی اور یہ سوار کمزور سے شفا ہو گئی۔ یہ بچہ کی رحمت اور برکت اور برکت کا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دائے حلیمہ جیسے ہی گھر میں لے کر آئی، دائے حلیمہ بکری کو پالا کر کے
परवरिश कर को जो है पेट पालती थी, वो हलीमा गरीब थी, लेकिन अल्लाह ने उसको रहमत वाले बच्चा दिया तो उनकी ज़िंदगी कैसी बड़ी रहमत हो गई। आज हमारा नबी हमारे घरों में है। अगर हम गरीब उम्मत है, लाचार उम्मत है, मजबूर है, तो नबी की मोहब्बत, नबी पर सलाम, नबी की जो बातों पर अमल करो, इंशाअल्लाह ये गरीब नहीं बल्कि सबसे बड़ा ऊंचा शान वाले बन जाएंगे, सबसे ऊंची शान वाले बन जाएंगे, क्योंकि मेरा नबी रहमत वाले, शान वाले, बुलंद ऊंचा वाले, हम भी उसकी उम्मत तो वैसा ही बनेंगे भाई। ऐसा नहीं कि नबी हमारा सब नबी से आला, उनकी उम्मत भी आला, तो पता चला कि हम कोई कमज़ोर नहीं है, हम कोई माजूर मजबूर नहीं है, हम कोई मुफलिस ये नहीं, गरीबी नहीं है, बल्कि हमने तो वो पाया है जो अल्लाह ने चुना है, जो अल्लाह ने रखा है, जो अल्लाह ने अता किया है, वो हम हैं। ज़रा सोचो हम कितनी बड़ी उम्मत है, लेकिन आज हमारे कामों की वजह से हम अल्लाह के रसूल को भूल गए, उनकी सुन्नत, उनके तरीक़ा, उनकी इबादत, उनकी नमाज, उनकी अज़ान, ये चीज़ें आज भूल गए, इसलिए आज कमज़ोर है। आज इसलिए नहीं तो हाथ उठाए तो मेरे दोस्त बुजुर्ग ये ज़मीन फट जाती थी, ये झाड़ पेड़ पौधे झुककर सलाम क्या करती थी। वो सहाबा की ज़िंदगी में जब सुनोगे तो हैरत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नबी को पहचाना और आज हमने नबी को पहचाना नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दाया हलीमा जैसे ही घर में लेकर गई, उनके घर में बकरियां थी, बकरी में से सबसे बड़ी बकरी जो बीमार, सबसे बड़ी ऊंची बकरी, ताकत वाली बकरी उनके घर में थी, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी, वो कमज़ोर थी, बीमार थी। जैसे नबी की कदम मुबारक, जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस घर में लेकर गए, जैसे ही लाकर पहुँचाए गए, जैसे ही पहुँच गए तो मेरे दोस्तों वो बकरी शिफा हो गई और दूध जो है ज़्यादा से ज़्यादा देने लगी। देखो नबी की बरकत कैसा शुरू हो गया। उस वक्त हलीमा से पूछो, हलीमा सादिया लिखती है और कहती है बच्चा की बरकत है। हमने कैसा मालूम, हलीमा लिखती किताब में, हलीमा बोलती है कि नबी की बरकत ऐसा ऐसा होती है। नबी ये बच्चा मुझे मालूम नहीं था कि ये बच्चा क्या है, लेकिन हकीकतन ये तो अल्लाह का महबूब लेकर आया हूँ। ये कोई अमीर नहीं बल्कि अमीरों का अमीर है, मालिकों का मौला है, खालिक और जो समा का जो दुलारा है, ऐसा बच्चा प्यारा अल्लाह ने मुझे अता किया। ऐ लोगो ज़रा सोचो, इस नबी को कम ना समझना, इस नबी की वलादत को कम ना समझना, इस नबी की दुनिया में आना को कम ना समझना। ये नबी अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने रखा है, वो तुमको दिया है। तुम खुश नसीब हो, तुम किस्मत वाले हो, तुम फ़ख्र वाले हो, तुम अज़मत व शान वाले हो। कितना बड़ी चीज़ है, बयान करूं तो ज़बान से निकलता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों बोल रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ले गए, दाया हलीमा फरमाती है ये बच्चा आने की बरकत से मेरे घर की बीमार शफा हो गए। और यहाँ तक कि एक बच्चा, मैं एक बीमार बच्चा को एक माँ लेकर आई थी मेरे घर में देखने के वास्ते। उस बच्चा को जैसे ही मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को टच हुआ तो वो बच्चा को शिफा हो गई। उसने कहा ये बच्चा सिर्फ छूने से शिफा हो जाती, कितना बड़ा रहमत है। जैसे ही मालूम चला वो औरत का गाँव में आई और कहने लगी कि हलीमा एक बेटा को लाया है, हलीमा एक जो है शिफा रहमत वाले बच्चे को लाया है, उस बच्चा से जो भी टच या छू ले तो उसको शिफा मिलती है। दाया हलीमा के घर में औरतों का आना हुजूम शुरू हो गई। अब औरतें लाइन लगाना शुरू कर दिया। दाया हलीमा घर के दहलीज पर लेकर दी, पूरे औरतें बच्चे को लाती, टच कराती, शफा मिलती। अब हलीमा क्या करती, ऐसा नहीं पानी लेकर और पानी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव हाथ मुबारक उंगली डालिया करते, पीते शफा हो जाती। अब दाया हलीमा कहती ऐसा करके कितने लोगों को मैं इसी में परेशान हूँ। उसने एक हौज़, एक सौंप पानी का खुदा और उसमें पानी भर दी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव हाथ मुबारक उस पानी में डुबोकर उठा लिया और कहने लगी दाया हलीमा, ऐ मिस्र की औरत है, ऐ मिस्र के लोगों, अगर किसी को शिफा करना हो, किसी को बीमारियों से रहमत दिलाना हो, बीमारियों से छुटकारा करना हो तो इस पानी सौंप के से इस हौज़ से पानी लेकर जाए और पिलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हाथ मुबारक दी गई, वो पानी गिलासों में प्याला में भर भर कर औरतें ले जा रही, सबको शिफा हो रही। अब मिस्र में होगा कि बच्चा कैसा है, अज़मत वाले, रहमत वाले, इतनी बड़ी शिफात होती। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शुरू हो गई। बचपन माँ के पेट से लेकर मेरे दोस्तों ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत शुरू हो गया। और जो है दाया हलीमा फरमाती है ये बच्चा बहुत बड़ा रहमत है। इसी तरह लोगों को मिस्र में शिफा होने लगी। मेरा बेटा 2 साल के होने लगे, जैसे ही दाया हलीमा फरमाती मोहम्मद मेरा बेटा, और मेरा एक बेटा और था, किसका, दाया हलीमा का अब्दुल्ला,
दाया हलीमा का एक बेटा, खुद का बेटा हलीमा, और जिसे पालते थे मोहम्मद, अब्दुल्ला मोहम्मद दोनों अब भाई हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब दाया हलीमा दोनों को जब अब्दुल्ला बकरियाँ चराने जाते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे 2 साल के थे और कहने लगे अम्मी जान मैं भी आज जाऊँगा, आज मैं भी जो बकरी के साथ जो है चराने जाऊँगा। बच्चे थे, बकरी के जोर में जाऊँगा। अब्दुल्ला बड़े थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे छोटे थे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग छोटे मासूम बच्चियों को बोल रहे हैं अम्मी जान मैं भी जाऊँगा मेरे भाई के साथ बकरी चराने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी को जो लेकर गए, बकरी को जाते गए। एक मर्तबा की बात आई, अब्दुल्ला जो दाया हलीमा का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों वो अब्दुल्ला बकरियों को लेकर आगे चलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हुए थे। बकरियां नहीं जा रही है, बकरियां नहीं जा रही है, बकरियां नहीं चल रही है। दाया हलीमा फरमा रही है अब्दुल्ला बेटा तुम मोहम्मद को पीछे मत कर, अगर मोहम्मद पीछे रह जाएगा बकरी आगे नहीं चल सकेगी। नबी को आगे कर, जैसे नबी चलेगी बकरियां भी उनके साथ चलने लगेगी। क्योंकि बकरी, मैंने कहा ना वमा, ये कुरान की आयत को याद कर लो। जो लोग नबी से रहमत का कायल है, जो लोग नबी को रहमत नहीं मानते, जो लोग नबी को नहीं समझते, मैं नहीं कहता हूँ, किसी आलिम का बात नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। हम समझ रहे नबी हमारे लिए रहमत, बल्कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया लिल आलमीन, पूरे जहां के लिए। पूरे जहां में, पूरे दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं है, झाड़ पेड़ पौधे चरिंदे परिंदे पूरे चीज़ें है, लोग इंसान जानवर चरिंदे चीज़ें पूरे चीज़ें हैं। तो पता चला तमाम चीज़ों के लिए मेरे नबी रहमत है, पूरे चीज़ों के लिए नबी रहमत है। जानवरों के लिए रहमत, झाड़ पेड़ पौधों के लिए रहमत, दरिंदे चरिंदे के लिए रहमत, पूरे चीज़ों के लिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाया। कुरान के अंदर फरमाया लिल आलमीन, पूरे जहान के लिए। अब इसमें जहान के अंदर कितनी चीज़ें हैं आप जानते हैं, इंसान है, जानवर, चरिंदे परिंदे सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी वो जानवरों के लिए भी रहमत। जब नबी पीछे जानवर चल रही, नबी आगे गए, जानवर चलने लगे, इसी तरह से चराने गए। फिर एक बात आई, क्या आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बकरी चराते थे और उनके भाई अब्दुल्ला भी चराते थे। दाया हलीमा का वो बेटा बकरी चराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़, एक झाड़ के पास आराम करने के लिए बैठ गए। जैसे ही बैठ गए, अब्दुल्ला बकरियों को चरा रहे, वो बड़े थे, बकरियों को हकाल रहे हैं, बकरी को जो है इधर उधर से भगा रहे हैं। चलो चारा इधर है, इधर जो है घास है, इधर उधर भगा रही। भगाते गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे, भाई तू बैठ जाओ, यहाँ साया है, यहाँ झाड़, ये पेड़ के पास जो है साया है, यहाँ बैठ जाओ, आराम कर लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ को आराम करने लगे। उससे अब्दुल्ला छोटे हुए थे, देख रहा कि मेरे भाई बैठे हुए कि नहीं, देखने गया कि देख रहा कि 2 शख्स आया, एकदम उजाला नूरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिए, सीना को फाड़ दिया गया, पूरे चीज़ा कलीजे वगैरह को पाक कर दिया। 2 मरतबा हमारे नबी के सीने को पाक किया गया। आपको मालूम है नबी के दिल, क्योंकि हर दिल, ये दिल जो चाहे वो होता है। हमारे दिल में गलीज गंदगी है, हमारे दिल में लालच है, हमारे दिल में दुनिया की हवस है, हमारे दिल में दुनिया की दौलत है, हमारे दिल में दुनिया की पूरी चीज़ें हैं। नबी के दिल में वो सब नहीं था। क्यों? बचपन में जब 2 साल के थे, अब्दुल्ला फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिए, झाड़ के पास सुला दिए, और 2 फरिश्ते आए, 2 फरिश्ते आए अल्लाह के रहमत वाले, और नबी के सीने को फाड़ दिया गया, कलीजे गुर्दे को निकाला गया, धोकर साफ करके लाया गया, जैसे ऑपरेशन करते हैं। नबी के दिल का ऑपरेशन हुआ। क्यों? दुनिया की पूरी गलीज़त, क्योंकि दुनिया में आए गलीज़ चीज़ रहता, गलीज़ बातें रहती हैं, गलीज़ चीज़ें देखने पड़ता। नबी को पहले एक मरतबा बचपन में पाक किया, फिर और एक मरतबा बताऊंगा इंशाल्लाह, बयान में आएगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी की सीने को पाक कर दिया गया, पाक किए, हैरान हो गए, फिर वैसे ही लगा दिए और नबी को पता नहीं चला। फिर बैठ गए, आकर के कौन थे मुझे मालूम नहीं, क्या है नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम नहीं चला, कोई बात नहीं। जब अब्दुल्ला घर में आए, अपनी माँ दाए हलीमा से, अपनी माँ हलीमा से कहते हैं, माँ मैंने देखा मेरे मोहम्मद भाई को कि 2 शख्स आए थे, सीनों को उफाड़ दे सके। बेटा यह किसी का अर्ज करना नहीं तो लोग क्या क्या समझ लेंगे, क्या क्या कहने लगेंगे, ये अल्लाह की रहमत होंगे, ये बच्चा रहमत वाला है, ये बच्चा बरकत वाला है, ये बच्चा हसीन है, अफजल व आला है। दाया हलीमा फरमाती है, जब मैं रास्ता से जाती हूँ, जब मैं रास्ता से बच्चे को लेके गुजरती हूँ, रास्ता का जो है जंगल से गुजरती हूँ, शेर चीते जो फाड़ को खा जाता इंसान को, दरिंदे चरिंदे वो परिंदे जो खा जाते इंसान को, वो चीज़ें पूरे सामने खड़ को देख रही।
दाई हलीमा फरमाती क्या बात है? कहने लगा नबी की ज़ियारत हो रही है, मैं अपनी सवारी से नबी को लेकर जाती हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पूरे जानवर जो खाने वाली, दरिंदे जानवर चीर फाड़ कर खाने वाली, वो हमला करने वाले जानवर, वो जानवर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रास्ते से गुजरते वहाँ बैठ को ज़ियारत कर रहे हैं। नबी आ रहे हैं, नबी की ज़ियारत हो रही है, नबी पर दरूद पढ़ो मेरे दोस्तों, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी की यादें ताज़ा करो, नबी की मोहब्बत यादें, नबी के तौर तरीक़ा को अपना लो, तेरी ज़िंदगी पे कोई हमला नहीं कर सकता। अल्लाह का वादा है कि अगर नबी की रहमत तेरे पर बरस गई तो ज़माना ज़हमत बन जाए, नबी की रहमत तेरे साथ दे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता तेरे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, दाई हलीमा गुजर गई, तमाम चीज़ें ने, यहाँ तक के फरमाए कि झाड़, पेड़ पौधे, दरख्त ये झुककर सलाम किया करते थे, मरहबा मुस्तफ़ा। दाई हलीमा फरमाती अरे झाड़ झुक जाती, मैं समझता ये झाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगी, लेकिन ज्यों ही मैं रास्ता से गुजर जाती थी वो झाड़ फिर सीधे खड़े हो जाते थे और मैं देखती थी पीछे मुड़कर, झाड़ तो वैसे ही सलामत है, क्या बात है, नबी जा रहे हैं, झुककर सलाम कर रहे हैं। नबी की सलाम तो आज हम नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ फरिश्तों, अल्लाह और उनके रसूल, ऐ फरिश्तों, ऐ बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, बेशक अल्लाह उनके फरिश्ते, कौन? इन्नल्लाह, अल्लाह, व मलाइकतुहु, फरिश्ता, मलाइका फरिश्ता। ये कुरान की तर्जमा हम पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं, लेकिन समझो कि अल्लाह ने कुरान को ये हमारे आयत क्यों फरमाया और क्यों कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतुहु, और फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना, सलाम भेजते हैं, युसल्लूना अलन नबी, किस पर? नबी पर सलाम भेजते, युसल्लूना अलन नबी, सलाम भरते हैं फरिश्ते और अल्लाह नबी पर। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लिमू तस्लीमा, तुम पर भी सलाम भेजो नबी पर कसरत से। किस पर? नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी दरूद भेजो। किस पर? आज जो भी नबी का सलाम पढ़े, नबी के दरूद पढ़े, नबी का जिक्र करे, वो ईमान वाला करते हैं, वो मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया। आज जो भी नबी पर दरूद पढ़ते हैं, चाहे किसी एतबार से पढ़े, चाहे घर में बैठते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह दे, या चाहे वो नमाज के बाद कह दे, चाहे वो सोते हुए कह दे, चाहे वो जागते हुए कह दे, चाहे वो रास्ते में जाते हुए कह दे, चाहे वो घर में बैठे हुए बात में कह दे, नबी पर किसी वक्त सलाम पढ़ो, कोई कायम नहीं, कोई मना नहीं, क्योंकि अल्लाह कसरत से का तस्लीमा, कसरत से भेजा करो, कब तो भी भेजा करो, कसरत से भेजा करो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह हमेशा और उनके फरिश्ता भेजते, हमें भेजे ना भेजे कोई फ़र्क नहीं, हमें तरीक़ा माने ना माने कोई फ़र्क नहीं, हमें सुन्नत पर चले ना चले कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बर्बाद किसकी ज़िंदगी होगी? ज़रा सोचो, हमारी। हम उनके तरीक़ा को नहीं मान रहे, हमें बर्बाद हो रही, उन पर सलाम नहीं भर रहे, हम पे अल्लाह की रहमत नहीं बरस रही। तो नबी का नाम, नबी का जिक्र, नबी का मिलाद, नबी का ये चीज़, जितने भी चीज़ें हैं हमारे लिए एक रहमत है, इसको मानो, दिल में यकीन करो, ये इस पे जो है चलो, अल्लाह के रसूल की रहमत बरकत बहुत बड़ी है। इंशाअल्लाह वाक़या और बयान होगी आइंदा जुमा में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज़िंदगी कैसे गुजारे, 12 साल 15 साल ऐसे से उम्र कैसा गुजारे, किस तरह से लोगों को पसंद आया, उनकी अखलाक को लोग कैसे समझते थे, लोग बड़े बड़े दुश्मन उनके सामने झुक कर सलाम क्या करते थे, नबी हमारे तरह खाए पिए रहे, सब कुछ किए, कैसे कैसे शादियाँ किए, कितनी शादियाँ किए, कितने बच्चे हुए, कैसे से, क्योंकि 63 साल यूँ नहीं, हम भी तो गुजार रहे भाई, नबी 63 साल उम्र गुजारे, कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे? 2 जगह उन्हें घर बनाया, एक मक्के में रहा, पैदा हुआ वहाँ कितना 53 साल, और 10 साल सिर्फ मदीना मुनव्वरा में रहे, जहाँ उनका रोज़ा मुर्गब दरगाह शरीफ, रोज़ा मुबारक अब है। तो नबी का 10 साल मदीना में और 53-50 पे 3 साल मक्का में गुजारे, और 50 पे 3 साल मक्का में गुजारे, जबकि वहाँ कोई भी मुसलमान नहीं था, कोई भी एक अल्लाह का नाम लेने वाला था। मेरे नबी आ गए, उनकी रहमत देखो, क़यामत तक अल्लाह ने कह दिया कि नबी जिस जगह पे कदम रखे कुफ्र की वहाँ कोई चलता नहीं, और नबी जिस जगह पे हुए आज भी कुफ्र नहीं। तो पता चला कि नबी मक्का वाले मदीना वाले थे, और अल्लाह ने कह दिया जहाँ मेरा नबी है और जहाँ मेरा नबी पैदा हुए, जिस जगह पे रहे वहाँ कभी भी कुफ्र की हुकूमत नहीं हो सकती, कभी भी काफिर की हुकूमत नहीं हो सकती, क्योंकि वह नबी की हुकूमत थी, नबी की जगह थी, नबी का था और नबी की रह कर चले जाएगी।
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رحمت راہی